فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سعادت الدارین میں ہے کہ حضرت سید محمود کردی علیہ رحمت اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ نے مجھے بتایا کہ میرے والد ماجد یعنی حضرت سید محمود کردی علیہ رحمت اللہ القوی کے نانا جان، جن کا نام محمد تھا، انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے غسل دے دیا جائے تو چھت سے میرے کفن پر ایک سبز رنگ کا رقعہ گرے گا جس میں لکھا ہوگا ھذہ براۃ محمد العالم بعلمہ من النار، یعنی محمد جو عالم ہے اس کو اس کے علم کے سبب جہنم سے چھٹکارا مل گیا، اس رقعے کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ غسل کے بعد رقعہ گرا، جب لوگوں نے رقعہ پڑھ لیا تو میں نے ان کے سینے پہ رکھ دیا۔ اس رقعے میں ایک خاص بات یہ تھی کہ جس طرح اسے صفحہ کے اوپر سے پڑھا جاتا تھا اسی طرح صفحے کے پیچھے سے بھی پڑھا جاتا تھا۔ حضرت سید محمود کردی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امی جان سے پوچھا کہ نانا حضور کا عمل کیا تھا، تو امی حضور نے فرمایا کان اکثر عملہ دوام الذکر مع کثرت الصلاۃ علی النبی، یعنی ان کا عمل یہ تھا کہ ہمیشہ ذکر اللہ کرنے کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت بھی کیا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کے دربار میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ اجازت پا کر اس شخص نے ایک شخص کو سوئی پکڑائی اور کچھ فاصلے سے دوسری سوئی اس طرح پھینکی کہ پہلی سوئی کے ناکے کے اندر سے گزر گئی۔ بادشاہ نے اس کی مہارت پر اسے انعام دینے کا حکم دیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی حکم جاری کر دیا کہ اس شخص کو قید میں ڈال دیا جائے۔ وہ شخص گھبرا گیا اور عرض کرنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں نے تو آپ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور آپ نے اس پر مجھے انعام بھی دیا، یہ قید میں ڈالنا کس لیے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ نادان، تو نے فن تو اچھا دکھایا لیکن اپنی ساری عمر تو نے اس ایک فن کے سیکھنے میں صرف کر دی، تجھے اس لیے سزا کے طور پر قید میں ڈالا جا رہا ہے کہ تو نے اپنا وقت یعنی وقت کی نعمت کو ضائع کر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت ایک ایسی چیز ہے کہ امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا ہو یا بچہ،
خواہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک کو برابر یہ نعمت عطا کی گئی ہے۔ کسی کو ایسا نہیں ہے کہ ڈبل 12 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ کم دیا گیا، یا اس کو ڈبل 12 گھنٹے کی بجائے 25 گھنٹے دے دیے گئے، بلکہ ہر ایک کو ڈبل 12 گھنٹے دیے جاتے ہیں۔ تو جوں ہی صبح ہوتی ہے تو یہ صبح ڈبل 12 گھنٹے کا وقت یعنی اگلی صبح تک کا یہ اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ یوں ہر شخص کو زندگی کی شرط کے ساتھ، جبکہ وہ زندہ رہے آنے والی صبح تک، اسے ڈبل 12 گھنٹے، اور اگر ہم اس کو منٹوں پر کنورٹ کریں تو یہ 1440 منٹ بنتے ہیں۔ یہ 1440 منٹ کی دولت بغیر کسی محنت کے ہر شخص کو مل جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک دن میں اس کو 1440 منٹ ملے، اس کو سال بھر میں 5 لاکھ سے زائد منٹ ملے، اس کو سال بھر میں 8700 سے زائد گھنٹے ملے۔ اب یہ دولت ایسی ہے کہ اس دولت کے ذریعے انسان چاہے تو اپنے لیے دنیا و آخرت کی خوشیاں خرید لے، چاہے تو اپنے لیے دنیا کی ناکامیاں خرید لے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے اس دولت وقت کو، نعمت وقت کو صحیح طرح استعمال نہ کیا تو آخرت کا خسارہ یعنی نقصان خریدنے والا کہلائے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت ایک وہ ہے جو گزر گیا، ایک وہ ہے جو ابھی موجود ہے جسے لمحہ موجود کہا جاتا ہے، اور ایک وہ وقت جو آنے والا ہے۔ تو جو وقت گزر گیا اب ہم اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ جو وقت موجود ہے جس میں اس وقت ہم زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، وہ اور آنے والا وقت بشرط یہ کہ ہم حیات رہیں، تو آنے والا وقت جتنا بھی ہماری زندگی کا باقی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو گزر جانے والے وقت کو تو ہم واپس لا نہیں سکتے، لیکن اس وقت کے اندر ہم نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، اس کا ہم محاسبہ کرنے کے بعد اپنے موجودہ وقت کو اچھے انداز سے خرچ کر سکتے ہیں۔ اس وقت کی نعمت کو مستقبل میں ہم کس طرح خرچ کریں، اس کا ہم ہدف بنا سکتے ہیں، اس کا ہم سوچ سکتے ہیں، اس کا ہم آئیڈیا بنا سکتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت ایسی چیز ہے کہ جو مال سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ یوں کہ اگر کسی کے پاس 150 روپے، 5000، 10,000، لاکھ، 1 کروڑ، 1 ارب روپیہ بھی موجود ہے، یہ روپیہ اگر اس کا کھو جائے تو اس روپے کو وہ دوبارہ کما سکتا ہے، لیکن یہ بتائیے کہ وہ وقت جو اب تک زندگی کا ہم گزار چکے، کیا سرمایہ لگانے کے بعد بھی ہم اس وقت میں سے 1 منٹ بھی واپس لے سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ بلکہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وقت کی نعمت پر مشتمل بڑا ہی پیارا مدنی پھول ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وقت کہیں بکتا ہوتا تو میں اپنی ساری جمع پونجی خرچ کر کے اس وقت کو خرید لیتا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ہم جو معاشرے میں رہتے ہیں، خود ہماری بھی قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے وقت کو مفید کاموں میں استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے وقت
کو नुकसान देह कामों में इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो अपने वक्त को फजूल कामों में सर्व करते हैं, और कुछ लोग वो होते हैं कि जो अपने वक्त को खाली यूं ही फारिग रह के बर्बाद करते हैं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वक्त को मुफीद कामों में सर्व करना, जिससे दुनिया का फायदा हो, आखिरत का फायदा हो, नमाज पढ़ना, इसमें भी वक्त सर्फ होता है। और ये देखिए कि शरीयत ने कई इबादत को वक्त के साथ बांधा है। इसमें हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। नमाज मुकर्ररा वक्त पर अदा करनी, कि ज़ोहर का वक्त है तो इतने बजे से लेके इतने बजे तक आप ज़ोहर पढ़ सकते हैं। जब वो वक्त ख़त्म हो गया तो अब असर का वक्त शुरू हो गया। अब आप असर के वक्त में नमाज असर ही अदा करेंगे, नमाज ज़ोहर अदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको उसी वक्त में अदा करनी थी। अब अदा करने से रह गई तो अब अदा करेंगे, लेकिन ये क़ज़ा कहलाएगी, इसके शरई अहकाम भी अलग से हैं। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये तो था नमाज। हज भी मुकर्ररा वक्त पर होता है। ज़कात ये भी 1 साल पूरा होने पर अदा करना वाजिब होता है, शराइत पूरी होने पर। इसी तरह से रमज़ान के रोज़े ये भी वक्त के साथ बंधे हुए हैं कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं। जो ही रमज़ान की तशरीफ़ आवरी होगी तो हर आकिल बालिग मुसलमान इस पर रोज़े रखना फ़र्ज हो जाएगा। तो ये वक्त, तो दिन भर में जब हम 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे कि फजर, फिर ज़ोहर, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा, तो इन नमाजों के औकात की पाबंदी हमें अपने दीगर कामों में वक्त की पाबंदी का दर्स देती है। तो हमें चाहिए कि अपने वक्त की कदर पहचानें। सच्ची बात है कि हम अपने वक्त की नेमत की कदर अगर सही मानों में करने में कामयाब हो जाएं, तो हमारी जो जिंदगी का हासिल है, हमारी जो जिंदगी की कमाई है, मैं दुनियावी कमाई की बात नहीं कर रहा, मैं उस कमाई की बात कर रहा हूं कि जिससे उखरवी नेमतें हासिल की जा सकेंगी। मैं नेकियों की कमाई की बात कर रहा हूं। दुनियावी कमाई के लिए तो लोग वक्त निकाल ही लेते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं, जी नहीं भरता। तो हमें अपने वक्त का एहसास करना चाहिए। तो ये माल वक्त से कहीं कम कीमती है, लेकिन ये माल अगर खो जाए तो हमें अफसोस होता है। कोई लूट कर ले जाए तो और ज्यादा अफसोस होगा। लेकिन कभी गौर करें कि वक्त जो माल से कहीं ज्यादा कीमती है, कोई शख्स हमारा वक्त लूट कर ले जाता है, वक्त भी लूटा जाता है। कि जो शख्स आपके साथ बैठा और तरह तरह की फजूल गोइयों में और माज़ अल्लाह गुनाहों भरी बातों में, गीबत में, तोहमतों में, चुगलियों में, बदगुमानियों में, ऐब को खोलने में ये अपना वक्त इस्तेमाल करता रहा और आपको भी उसी में मशगूल किए रखा, आप भी उसी के पीछे लग गए, तो अब आप बताइए कि ये शख्स आपका वक्त लूट कर ले गया, तो ऐसे शख्स को हम मुआशरे में माज़ अल्लाह अपना जिगरी यार करार देते हैं। तो जो माल लूट कर ले जाए वो दोबारा कभी हमें दिखाई दे जाए तो हम फौरन कहते हैं कि इस शख्स ने मेरा माल लूटा था। तो जो शख्स हमारा वक्त लूट कर ले जाए उसको हम अपना जिगरी यार कहें, उससे अगले ही दिन मुलाकात ना हो तो हम फिर उसको फोन करें कि कहाँ हो यार, आज मिलने भी नहीं आए। तो हमें अपने वक्त का एहसास अगर हम नहीं भी करेंगे तो भी वक्त गुजर जाएगा, अगर हम करेंगे तो भी वक्त ने गुजरना है, वक्त रुकता नहीं है। वक्त की मिसाल एक बर्फ की मिसल है। तो बर्फ को अगर हम
किसी पानी को ठंडा करने में इस्तेमाल कर लें तब भी इसने खत्म होना है, और बर्फ रखी रह जाए, किसी काम में इस्तेमाल ना हो, ना इससे शरबत बने, ना इससे पानी ठंडा हो, ना ये किसी किस्म के फालूदे वगैरह में इस्तेमाल हो, तो ये बर्फ ने पिघल ही जाना है, तो वक्त ने तो गुजर ही जाना है। लेकिन बात यह है कि अगर हम वक्त को ज़ाया करेंगे तो वक्त हमें ज़ाया कर देगा। तो जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार होते हैं, बचपन है, जवानी है, उढेर उम्री है, फिर बुढ़ापा है। तो जो शख्स अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है, उसके लिए बनने के लिए कि वो क्या बनना चाहता है, बचपन और जवानी का अरसा मिलाकर उसको दिया जाता है। इसी में उसने अपनी राहें मुतय्यन करनी होती हैं, इसी में उसने फैसला करना होता है कि मैंने किस शोबे में जाना है, इसी में उसने फैसला करना होता है कि मैंने क्या क्या सीखना है। तो ये जब सब कुछ सीख लेता है, अपने शोबे का फैसला कर लेता है, उसके बाद एक भरपूर जवानी आती है, और फिर ये 40 साल के बाद उस अमली जिंदगी में मसरूफ हो जाता है। और फिर एक वक्त आता है, एक स्टेज आती है कि इसकी उम्र, इसकी तवानाइयां ढलना शुरू हो जाती हैं। तो उस वक्त इसको अपनी जिंदगी की नाकामियों और कामयाबियों का एहसास होता है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ये अफसोस करते दिखाई देंगे, ऐ काश हमने जवानी में मेहनत कर ली होती, ऐ काश जब हम पढ़ते थे हमने उस दौरान मेहनत कर ली होती, या हमने जब फन सीखा, कोई काम सीखा, कोई हुनर सीखा, उस वक्त हमने मेहनत कर ली होती, तो हम आज किसी मकाम पर पहुंचे होते। एक शख्स का वाकया बड़ा अजीब व गरीब, उसकी तरक्की का वाकया सुनिए, और इससे जो दर्स हासिल होता है ना, वो अपनी वक्त की कदर करना। वो यूं है कि एक शख्स एक फैक्ट्री के अंदर मामूली सा इलेक्ट्रिशियन था, जो कभी कोई तारें खराब हो गई तो वो जोड़ दी, कहीं कोई बल्ब फ्यूज हो गया तो वो लाके लगा देते, ये थोड़ा बहुत ये काम कर लिया करता था, इलेक्ट्रिशियन था। फैक्ट्री के मालिक ने एक नई मशीन बाहर के मुल्क से मंगवाई, और मंगवाने के बाद माहिरीन भी वहां से आए कि हम इस मशीन को आपकी फैक्ट्री में फिट करेंगे। अब मशीन चूंकि उसके पार्ट्स खुले हुए थे, तो यहां पर ही दोबारा उसको जोड़ा जाना था, तो मालिक ने उस इलेक्ट्रिशियन को गैर मुल्की माहिरीन के साथ नत्थी कर दिया, उनका हेल्पर बना दिया कि आप इससे मदद लीजिए, आप इससे जो काम करवाएंगे ये करने को तैयार हैं। अब जो माहिरीन ने अपना काम शुरू किया, तो मशीन जोड़ते, उसके बाद जहां वो तार जोड़ने का कहते वो तार जोड़ देता, जहां पर कोई फ्यूज लगाने का कहते वो फ्यूज लगा देता। तो वो पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट उसी इलेक्ट्रिशियन से करवाया। अब वो इलेक्ट्रिशियन उनको देखता रहता कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन उसने महज देखा नहीं है, बल्कि जूं जूं मशीन के पुर्जे जुड़ते रहे और उसके सिस्टम की तारें आपस में कनेक्ट होती रहीं, उसी तरह से वो इलेक्ट्रिशियन जब घर पहुंचता है ड्यूटी करके, तो अपने घर की दीवार पर उसी मशीन का नक्शा बनाना शुरू कर देता है कि आज ये पार्ट जुड़ा है और इसके साथ इस तरह की वायरिंग की गई है, ये तारें यहां जोड़ी गई हैं। तो चुनांचे इस वक्त के इस्तेमाल का रिजल्ट ये निकला कि जूं ही गैर मुल्की माहिरीन ये मशीन लगा के फारिग हुए, तो ये मशीन भी तैयार थी, और इस मशीन को फिट कैसे करना है उसके लिए इलेक्ट्रिशियन भी तजर्बाकार हो चुका था। उसने काम ही काम में देख देख कर, उस चीज को याद रख रख के, उस वक्त का सही इस्तेमाल करके वो सारी मशीन को फिट करना सीख लिया था। खैर गैर मुल्की माहिरीन जो थे वो चले गए वापस अपने मुल्क। अब कुछ अरसे बाद दूसरी मशीन लाने की हाजत पड़ी, तो अब की बार वो इलेक्ट्रिशियन आया अपने मालिक के पास, सेठ के पास, और कहने लगा कि आप मशीन तो मंगवा रहे हैं, लेकिन आपने गैर मुल्की माहिरीन को इसको फिट करने के 5 लाख रुपए दिए थे, आप मुझे
3 लाख रुपए दे, मैं आपको पूरी मशीन उसी तरह से फिट कर दूंगा। अब सेठ हैरानी से अपने इलेक्ट्रिशियन की तरफ देख रहा है कि ये यहाँ का मामूली सा इलेक्ट्रिशियन है, ये कैसे जोड़ पाएगा, कहीं मशीन ज़ाया ना हो जाए। तो इलेक्ट्रिशियन ने खैर उसको यकीन दिलाया कि मेरी जुबान का एतबार कीजिए, मैं उस मशीन को जोड़ दूंगा, मुझे 3 लाख दीजिए, अगर मैं मशीन सही ना जोड़ सका तो मैं सारी उम्र फ्री में आपका काम करूंगा। खैर सेठ किसी ना किसी तरह से राजी हो गया। अब जैसे ही मशीन मंगवाई गई और उसको फिट करना शुरू किया इलेक्ट्रिशियन ने, और कुछ ही दिनों बाद वो मशीन मुकम्मल तौर पर तैयार थी और उसने काम करना शुरू कर दिया। अब सेठ भी खुश, इलेक्ट्रिशियन भी खुश। सेठ ने 3 लाख रुपए उसको पेश किए। अब इलेक्ट्रिशियन ने अपनी एक छोटी सी फर्म खोल ली जो इस तरह की मशीनें बाहर से मंगवा कर फिट करने का काम करती थी। तो अब वही सेठ जिसकी फैक्ट्री में ये मामूली सा इलेक्ट्रिशियन था, अब इस इलेक्ट्रिशियन का काम इतना बड़ा कि वो सेठ फोन कर करके इससे वक्त लेता कि भाई अब दूसरों के काम तो करते हो यार, मेरा काम भी कर दो ना, आके मैं नई मशीन मंगवा रहा हूँ वो फिट कर दो, या ये मशीन खराब हुई इसको सेट कर दो। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जब इंसान अपने वक्त को इस्तेमाल करने की ठान लेता है तो अगर वो दुनिया का फायदा कमाना चाहे तो दुनिया का फायदा भी कमा सकता है, आखिरत का फायदा कमाना चाहे तो आखिरत का फायदा भी कमा सकता है। तो हमारे बुजुर्गान दीन ये दुनियावी फवाइद की जगह उखरवी फवाइद कमाने की कोशिश किया करते थे। इन्होंने जिस तरह से वक्त की नेमत का इस्तेमाल किया, इन्होंने जिस तरह से वक्त की नेमत की कद्र की, ऐ काश उसका एक जर्रा हमें नसीब हो जाए। मदखल में बहुत ही दिलचस्प वाकया बयान किया गया कि हजरत सैयदना अबुल हसन ज़ज्जात रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके पास एक औरत फतवा लेने के लिए हाजिर हुई। आपने उसको फतवा दे दिया और वो औरत वापस चली गई। कुछ ही देर के बाद आपके चेहरे का रंग तब्दील हो गया। आपने अपने कपड़े को मुंह पर रखा और नंगे पांव उस औरत के पीछे तेजी से रवाना हो गए, यहां तक कि रास्ते में ही जाकर उस औरत को रोका और उससे वो फतवा लिया और फतवा लेकर वापस तशरीफ लाए और दोबारा लिखा कि इसके जवाब में ये गलती थी, असल फतवा यूं है। अब जो खुद्दाम वहां मौजूद थे वो कहने लगे कि हुजूर आप हमें फरमा देते, हम जाके औरत को रोक लेते, आपने इस तरह से तेजी से ज़हमत की। तो इरशाद फरमाया कि अगर मैं तुम्हें कहता तो ज्यादा वक्त लगता। वो इस तरह से कि पहले तो तुम्हें पहले पूरा मामले की जो नजाकत है वो समझाता, उसके बाद तुम में से कोई एक उठ खड़ा होता, फिर वो अपना जूता तलाश करता और फिर औरत की निशानियां पूछता कि किस तरह की औरत थी, और फिर बाहर जाता और फिर जाके औरत से फतवा लेकर आता वापस। तो मैंने इस वक्त को बचाने के लिए खुद ही जाना मुनासिब समझा। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वाकई ये हमारे लिए भी दर्स है इसमें कि बाद औकात हम कोई काम दूसरे से करवाने की कोशिश करते हैं कि यार वक्त बचेगा। इसका तजुर्बा बहुत लोगों को होगा कि वक्त बचेगा, लेकिन वक्त बचने की बजाय और ज्यादा सर्फ हो जाता है कि जब दूसरे से काम लेना फिर उसको समझाना कि ये लाओ, इस तरह की चीज लाना, इतने कीमतों की हो तो यूं ही ले लेना। तो अब वो जब जाता है तो बाद औकात वापसी पे उसको ये जुमला सुनने को मिलता है, यार ये मैंने थोड़ी कहा था आपको तो फलां तरह की चीज कहा था। तो अगर हम ये खुद काम कर लें तो बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। तो मेरे मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, वक्त की अहमियत हजरत सैयदना इब्ने जौजी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी, इनका अमल मरहबा, इनका अमल ऐसा था कि कहते हैं कि लोग जब मिलने आते हैं तो ज़ाहिर है मैं उनको रोक तो सकता नहीं कि मुझसे मत मिलो, लेकिन जब वो मुलाकात के लिए मौजूद होते हैं तो गुफ्तगू के दौरान ही मैं ऐसे काम कुछ कर लेता हूं कि जिनकी वजह से गुफ्तगू में कोई हर्ज भी वाक़या ना हो और मेरा वक्त भी दीगर कामों में भी इस्तेमाल
ہو جائے. مثلا قلم کو قط لگانا، تو یہ قلم جس سے لکھا جاتا تھا، آج کل تو وہ آرٹیفیشل قلم آ گیا نا، تو سیاہی میں لگا کر اس کو لکھا جاتا تھا. تو اب یہ لکھنے کے لیے قلم کو قط لگانا پڑتا ہے، اس کو چھیلنا پڑتا ہے. تو کہتے ہیں وہ میں چھیل لیتا ہوں، پھر اس کو قط لگا لیتا ہوں. اس طرح کے اور کام، کچھ صفحے سنبھالنے وہ سنبھال لیتا ہوں. تو یہ کام آپ کر لیا کرتے تھے. تو ہم بھی بعض اوقات فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، گاہک کا انتظار ہے، اس ٹائم کوئی کام بھی نہیں ہے، تو اس وقت کو استعمال میں لائیے. آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ عز وجل وہ جو گھڑیاں گزریں گی وہ درود پاک کی فضیلت حاصل کرتے ہوئے گزریں گی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت کی نعمت کی قدر کیجئے. ہمارے بزرگان دین، ان کا جذبہ دیکھیے. حضرت سیدنا امام ابن ابی حاتم رازی علیہ رحمت اللہ القوی کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد الرحمن علیہ رحمت الرحمن یہ فرماتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ والد محترم کھانا کھا رہے ہوتے، چل رہے ہوتے یا کسی اور کام میں مصروف ہوتے، اس دوران بھی میں ان سے سبق پڑھتا رہتا. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی، آپ نماز عصر کے بعد ایک باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے چہل قدمی کے لیے. تو محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی آپ کے ہمراہ ہوتے تھے. تو دوران چہل قدمی بھی مسائل کے پوچھنے اور بتانے کا سلسلہ جاری رہا کرتا تھا. تو وقت کے قدردان اپنے لمحات ضائع نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم اپنے سیکنڈز بچائیں گے تو ہمارے منٹ بچیں گے، ہم اپنے منٹ بچائیں گے تو ہمارے گھنٹے بچیں گے، اپنے گھنٹے بچائیں گے تو ہمارے دن بچیں گے، اپنے دن بچائیں گے تو ہفتے بچیں گے، ہفتے بچائیں گے تو سال کا سال ہمارا بچے گا. اس میں ہم پھر غیر مفید کام نہیں کریں گے، ہم مفید کام کریں گے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مفید ہو. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں جن میں لوگ بہت گھاٹے میں ہیں، وہ تندرستی اور فراغت ہے. تو ہم اپنی فراغت سے فائدہ اٹھائیں، اس فراغت کو مفید کاموں میں استعمال کریں. کیونکہ اگر ہم نے وقت کو استعمال نہ کیا، ہم نے وقت کو ضائع کر دیا، تو یہ وقت ہمیں ضائع کر دے گا. ہم نے اس کو نہیں کاٹا تو یہ ہمیں کاٹ ڈالے گا. اپنے وقت کی قدر کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے